Welcome on for today's Database Management System 1 online session number 36 of second semester BCA affiliated to Kuvempu University. So dear students, for today's topic for our discussion is the outer joins in our extended relational algebraic operation. So before moving on to your today's learning of your joins there, let us have a pre-cap of our previous session there. So in our previous session, I think you all remember we have completed our 4 important relational algebraic operation, that is your aggregate functions and the operations. Along with that, in the earlier session we have discussed upon the remaining 2 also, that is your generalized projections and your null values there. So in our today's session, the learning objective will be to understand the extended relational algebraic expression. In specific, today we'll learn about your outer joins there. So the session outcome is the student will be able to understand the relational algebraic operation. Here in our today's session, dear students, we'll learn about the outer joins and we'll have some sample example, and we'll learn about your left outer join and what do we mean by right outer join. So completely about an outer join is our today's session. So dear students, so in our today's class, let us start by understanding what do we mean by a join operation. So I think you all remember in our previous session we have already learnt about what is a join operation, and in many of the sample SQL queries or in your relational algebraic queries also we have used the join operation, wherein we are using more than one participating relations to combine its tuples in some systematic way, so that we can call in general as a join operation. In that, in our today's session, we'll learn about what do we mean by syntactically, what do we mean by an outer join, and how to perform an outer join, and we'll have some sample example about the left and right outer joins there. So now let us start with our outer joins. See, this outer join, it is an extension of your join operation that avoids the loss of information. So remember this one. Outer joins, it's an extension of your join operation, and important thing here is it will avoid some loss of information. So when we are performing a join, there are chances we may lose some important data. That is not going to happen in our outer joins there. Okay, see, this computes the join and then adds the tuple from one relation that does not match tuples in other relation to the result of the join. So this you should understand. The outer joiner ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್. ಜಾಯಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ದೇರ್. ಹೌ ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್, ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ that does not match tuples in other relation to the result of the join. Okay, ಮೊದಲನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ನ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್. ಸಿ, ಈ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಈವನ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ನಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ನಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಅಥವಾ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಲ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನಲ್, ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಾರೋವರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸಿ, ಲೋನ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 3 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ ನಂಬರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ 170, 230, 260 ಇದೆ ವಿತ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 3000, 4000, 1700. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಾರೋವರ್ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಜೋನ್ಸ್, ಸ್ಮಿತ್, ಹೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಲೋನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋವರ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅ ಬಾರೋವರ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾರೋಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ಲೋನಿಂದ ಲೋನ್ ನಂಬರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್, ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಮೂರೇ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಾರೋವಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಜಾಯಿಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇರ್: ಲೋನ್ ನಂಬರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ನೇಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್. ಈ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ನಂಬರ್ 170 ಮತ್ತು 230 ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ 170 230 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 260 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಜಾಯಿನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್. 170 ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. 230 ಈಸ್ ದೇರ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 260 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಾಯಿನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಟ್ಯೂಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಲೇಷನ್ನ, ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಜಾಯಿನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಾರೋವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿರೋ 170 230 ಜೊತೆಗೆ 260 ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ L260 ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ L260 ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಬಾರೋವಲ್ಲಿ L155 ಅನ್ನೋದು ಜಾಯ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, L155 ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನಿತ್ತು, L55 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಿನ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ದರ್. ಈ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನು ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನು ಆಗಿ 4 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರಿಲೇಷನ್ನು, ಎರಡನೇ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನಿನ ರೆಕಾರ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನಿನ ರೆಕಾರ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ that outer joins are the join operation which will not support or which will omit the loss of information. I think you have understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜಾಯಿನ್. ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 2 ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಔಟರ್ ಜಾಯ್ನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟೇಬಲ್, all the attributes and all the tuples and records will be included as their extended bigger relationship. I think you have understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So dear students, today's session summary is the student is able to understand the relational algebraic, especially we have learned about what? Outer joins. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So for further references you can refer the book titled Fundamentals of Database Systems from Navate, and you can refer the 5th edition there. Even you can refer a book called as Database System Concept by the author Karth and Sudarshan. You can refer the 4th edition.